तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। रविवार एक गल्प कलन आलोचना राज्यपुत्र पर्यटन। राजा राजा विक्रमार्क पुणी निशे वृक्ष निकटक आसी वृक्षारोहण करी शवटी को उतारी आनी कांधरे पकई झड़ राति तथा प्रेत मानक पटहास्य प्रति लक्षेपण करी सुनसान श्मशान पथ अतिक्रमण करने को आरंभ करते सबस्थित बेताल कहला, राजन तम पिता ही तुमको ए कठिन काम लगाई नाहांती तो? पुत्र उपर हठात कौन कार्यभार दे मुक्ति लाभ कला भली पिता दृष्टांत रही। कलिंग राजा गुणदेव कथा धर शुण कहूँ से कहा शुणिले समभार लाघव मन हो। बेताल गपी चलला। एकदा कलिंग शासन करुथाए राजा गुणदेव तांकर एकमात्र पुत्र राजेंद्र यौवन रे उपनीत हेबा बेलकु युद्ध विद्या और राजनीति तथा शास्त्र रे बेस ज्ञान अर्जन करथिले। किंतु राजा भाविले देश और जनता संपर्क रे वास्तव ज्ञान लाभ पई राजपुत्र पर्यटन रे बाहरिबा उचित। पितांक निर्देश रे अनुसार राजेंद्र पूर्व दिग को यात्रा आरंभ कले। तांको पछरे छद्म बेश रे जाउथांती केते जण अत्यंत चतुर और दक्ष गुप्तचर। राजपुत्र कौनसी विपद रे पड़िले ताको रक्षा करबा थिला सेमानक दायित्व। किंतु सेमाने अनुसरण करुछंती बोली राजेंद्र जानि नथिले। किछि दिन भ्रमण परे राजपुत्र गोटे अरण्य मध्य प्रवेश कले। गोटे गछ मूल से विश्राम करुछंती तांको कान रे काहरी अस्पष्ट स्पंदन ध्वनि पड़िला। सॉरी तांको कान रे काहरी अस्पष्ट क्रंदन ध्वनि पड़िला। से उठी जाई इतस्तत अन्वेषण करी काहाकू देखिले ना। क्रंदन किंतु अबारित शुभुथाए। अवशेष से देखिले एक सुरंग पथ। से धीरे धीरे ओल्है जाई देखिले भूगर्भ गृह मध्य पाताल भैरवी मूर्ति विद्यमान। मूर्ति आगे गोटे स्तंभ देहरे बंधा रही जड़े सुंदरी युवती। मझिरे जलुछि दीपटी। राजेंद्र पचारे, किए तुमे? युवती उत्तर देले, मु मालवर राजा कन्या, नाम मोर मणिमाला। जड़े तांत्रिकर एकमात्र कन्या मरी जाइछि। तार विश्वास मृत कन्यार जन्म नक्षत्र और लग्न अनुसार जन्म थिबा कोनोसी कन्या को पाताल भैरवी आगे बलि देले ता कन्या पुणी बंचिब। मु सेही लग्न और नक्षत्र रे जन्म थिबारु मते तांत्रिक हरणचाल करियाणी एठारे रखिछि। आज राति
ବଳି ଦେବ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏହା କହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ରାତି ଘନ ହେବାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବସି ପଡି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଠାତ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଝପଟି ଆସି ନିଜ ତରବାରୀରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ମଣିମାଳାକୁ ନିଜ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜ ଘୋଡାରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ନେଇଯାଇ ମାଳବ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ରାଜା ମଣିମାଳା ସହ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ଦେଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଣିମାଳାଙ୍କୁ ଧରି କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ରାଜା ଗୁଣଦେବ ଆନନ୍ଦରେ ମଣିମାଳାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ଦିନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲ ସେଥିରେ ମୋର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଯାଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା କହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ବାହାରି ଗଲେ। ଏଥର ସେ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖେ। ଏଥର ବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତଚର। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଦିଶୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି। ତଥାପି ସେ ଦେଶର ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରୁ କର ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। କେହି କର ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀ ମାନେ ଜୁଲୁମ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସବୁ ସହି ନ ପାରି ସିଧା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଶାସନର କଡା ସମାଲୋଚନା କଲେ। ସେ ମୂର୍ଖ ରାଜାର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଘୋଡା ଝପଟାଇ ଆସି କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଗୁଣଦେବଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ଗୁଣଦେବଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଯାଇ ମାଳବ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଓ କାରାଗାରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଗୁଣଦେବ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଏଥର ତମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଯୁବରାଜ ରୂପେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ହେଲା। ବେତାଳ କାହାଣୀଟି ଶୁଣି ସାରି କହିଲା, ରାଜା, ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। କାହିଁକି ଗୁଣଦେବ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ? ସେ ଯାତ୍ରା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା ସୁଖପ୍ରଦ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀଟି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଥଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଣଦେବ କିପରି ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କଲେ? ରାଜା, ତମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିରୁତ୍ତର ରହିବ, ତେବେ ତମ ଶିର ସ୍କନ୍ଦଚ୍ୟୁତ ହେବ। ଜାଣି ରଖ। ବିକ୍ରମାର୍କ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସୁଖକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଗୁଣଦେବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ପଠାଇ ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁଖରେ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପତ୍ନୀଟିଏ ଧରି ଫେରିବାକୁ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜନତାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବାର ଓ ତା ପ୍ରଜାବର୍ଗ ଯେପରି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା। ନିଜେ ରାଜା ହେବା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା ହେଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ତଥା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର। ତେଣୁ ରାଜା ଗୁଣଦେବ ପୁତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୌନ ଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସି ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ।
ରହି ଅଭିପ୍ସୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା। ଭାଇ, ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସେଇଟାକୁ ମନର ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖନୀରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କୌଣସି ଲେଖା ଲେଖି ବା ତାକୁ ମନନ ବା ସ୍ମରଣ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଶୁଣି କରି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୁଣି ଶୁଣି କରି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ ଗୁଡିକ ସେଇ ବେଦକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସରଳୀକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦ ଗୁଡିକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବେଦର ଜିନିଷକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବା। ଉପନିଷଦ ହଉଛି ବେଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ବେଦ ହଉଛି ମୂଳ, ଯିଏକି ଭଗବତ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଇ, ଆଜି ଯୋଉ ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟ, ସେକୁ ଟିକେ ଆମକୁ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ରହିଥିଲା ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏଭଳି କୁହାଯାଇପାରେ, ଦ ଫୋର ଏଡ୍ସ ଇନ୍ ସାଧନା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ এই ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦରକାର, ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ, ତାକୁ ତାହାର ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଏଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଆମକୁ ଏକ ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ପାଇଁ କଲମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଆମକୁ ଦରକାର, ତାକୁ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସାଧନା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ କଣ କଣ ସହାୟ ହୁଏ, ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଜିନିଷ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ପୁସ୍ତକରେ। ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ 4ଟି ଜିନିଷ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ପ୍ରଥମଟି ଶାସ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଉତ୍ସାହ, ତୃତୀୟଟି ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହଉଛନ୍ତି କାଳ। ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାଧନାର ଚତୁଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବ, ବା ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ପଢିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ପଢିବାର ଜିନିଷଟି କୋଉଠି ରହିଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କୋଉ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଭଳି କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଇଟରନାଲ ବେଦ, ଶାଶ୍ୱତ ବେଦ, ଏବଂ ସିଏ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକୁ ପଢିଛୁ ତାହା ଆମ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରର ପରିପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ। ବାହାରେ ଆମେ କେବଳ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ବାହାର ଅଧ୍ୟୟନ କଣ କରୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଧରିବାରେ ସହାୟକ ହଉଛି। ଇଏ ଗଲା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି। ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସାଧନା ପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଆମେ ପାଇଗଲା। ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଉତ୍ସାହ ଦରକାର। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ସରଳୀକୃତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଭୁଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ଜିଦ୍ଦି। ଜିଦ୍ଦି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ହାସଲ କରିବ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ହାସଲ କରିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସେଇ ଆଗ୍ରହରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହଉଛି ସାଧନାର ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ଯେ ଜିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଉତ୍ସାହ। ତୃତୀୟଟି ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତ ଆମକୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ହେବେ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ବା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ନଥିବ। ସେମାନେ ନିଜର ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗାଡିମା ବା ନିଜର ବଡିମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ସତରେ ଆଉ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଇମାନେ ହୋଇପାରିବେ ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଟ୍ରୁ ଟିଚର ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷକଟିଏ କଣ ଚାହେଁ, ଯେ ତା ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଭଳି ଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ, ନ ଠକନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା, ଆମକୁ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ସେ ସୂଚେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସଚେତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ there is no human guru, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଇଏ ହଉଛି ତ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଗରୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ରହୁଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ଯାହାକୁ ମାନିକି, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଯୋଗ ସାଧନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯୋଉଠି ସାଧନାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲା, ସେ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପଚାରି ନଥିଲା। ତାର ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟର ଅବସାନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ। ଇଏ ତ ତିନିଟା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥଟି ହଉଛି କାଳ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଳର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ଅଧିକ ଅତିବାହିତ ହଉଛି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କି ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନ କରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବା, ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିରତ ନ ହେବା, ସେଟା ହଉଛି କାଳର କାମ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କାଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇପଡନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତିନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇପଡନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ କାଳଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ହତୋତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ କାଳଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ହଉଛି ଅନନ୍ତ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ମାର୍ଗ କଥା କହୁଛୁ। ଏଠି ଯେହେତୁ ସବୁ ଯିକ ରୂପାନ୍ତର ହବ ପ୍ରକୃତିର, ତେଣୁ ଏଠି ସମୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧକ କଣ କରିବ? ସେଇ କାଳଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ବଜାୟ ରଖେ। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ସାଧନା ପାଇଁ ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହ, ଗୁରୁ, ପାଠଚକ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଶୁଭରାତ୍ରି।